Good morning students, I welcome you all to the science video section. Today now we are going to see about 7th standard science subject unit 2 force and motion. Part 2 video. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது distance time graph. ஓகேவா? So already you know that distance divided by time it will get speed. So let us see the distance and time are recorded and a graph is plotted using the data. Car at rest, first one. Second one, car traveling at uniform speed of 10 meter per second and car traveling at increasing speed, and fourth one, car traveling at decreasing speed. So let us see one by one in a graph method. A car traveling a straight line away from the starting point O. The distance of the car is measured for every second. The distance and time are recorded on a graph sheet. So let us see car at rest. Okay, y-axis is measured distance and x-axis is measured time. Okay, seconds. So time 0 seconds, distance traveled 20 meter, and after 1 seconds a car is traveled 20 meter, and after 2 seconds the car traveled at a 20. So time is equal interval of time and distance is same 20 20 20. So car is a rest. Okay, you plot the line 20 straight line. Okay, next let us see the second graph. Second one, car traveling at uniform speed of 10 meter per second. So every second the car is traveled by 10 10 10. Okay, so you plotted the graph. Already you know that y-axis is distance and x-axis is time interval. Okay, so time interval 0 1 2 3 4 equal interval of time, and distance 0 time and distance 0 meter. So second 1 second as the car traveled 10 meter. So again 2 seconds the car traveled 20 meter. So overall the car traveled equal interval of time and 10 10 equal interval of distance. So that is called uniform speed of 10 meter per second. The car is traveled. So see a graph, you plot a straight line. Okay, see the distance 0 10 20 30 40 and 50. Every equal interval of time you will reach the 10 meter per second. Next let us see third graph. Car traveling at increasing speed. Okay, so time 0 1 2 3 4 5 an equal interval of time, distance meter. So 0 in seconds car 0. Okay, 0 distance. After 1 seconds the car traveled 5 meter. So after 2 seconds the car traveled 20 meter. After 3 seconds the car traveled 45 meter. So equal interval of time the distance will be changed. Okay, increasing in the order. So car traveling at increasing speed. So the graph plotted in a light curve line. Okay, so increasing of a car. Next let us see fourth graph. Car traveling at decreasing speed. So equal interval of time la car oda distance எப்படி இருக்கும், ரொம்ப decreasing order ல வரும். ஓகேவா? So you see the graph. So first பார்த்தீங்கன்னா 0 செகண்ட்ஸுக்கு 0 தான் டிஸ்டன்ஸ் ரெஸ்ட்டு, அண்ட் ஆஃப்டர் 1 செகண்ட்ஸுக்கு 45 மீட்டர் ட்ராவல் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் 2 செகண்ட்ஸ்க்கு 80 மீட்டர். ஓகேவா? ஸோ 80லேருந்து -45 பண்ணால் 35 மீட்டர் தான் அந்த டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் ஆகிருக்கு. ஆஃப்டர் 3 செகண்ட்ஸ்க்கு அந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா 105 வந்து மீட்டர் ட்ராவல் ஆகிருக்கு. ஸோ 105லேருந்து -80 போச்சுன்னா 25. அப்படி லெஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா 35 25 15 இந்த மாதிரி டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் வருது. ஸோ கார் ட்ராவலிங் அட் ஏ டிக்ரீசிங் ஸ்பீட். ஸோ கர்வ் வந்து ஒரு மாதிரி டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, see in your picture. ஸோ இதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃபு. கார் அட் ஏ ரெஸ்ட்டு, கார் ட்ராவலிங் அட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஆஃப் 10 மீட்டர் பர் செகண்ட், அண்ட் கார் ட்ராவலிங் அட் இன்க்ரீசிங் ஸ்பீட், அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் கார் ட்ராவலிங் அட் டிக்ரீசிங் ஸ்பீட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see ஸ்பீட் டைம் கிராஃப்.
Speed time graph. Let us consider a bus traveling from Tanjavur to Tilsi. The speed of the bus is measured for every second. The speed and time are recorded and a graph is plotted using the data. The result for 4 possible journeys are shown. Let us see one by one. First one, see bus at rest. Okay, already you know that x-axis is measured time and y-axis is measured speed. Okay, meter per second. Time நம்ம செகண்ட்ஸில் மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகேவா, you plot the graph. See in your data time equal interval time இருக்குது, but speed வந்து at restனால everything is a 0. okay, the speed remained at 0 meter per second, so the car has 0 acceleration. அந்த பஸ்ஸுக்கு வந்து so everything is a 0, so acceleration அங்கே 0வா தான் இருக்கும். ஓகேவா, next let us see bus traveling at uniform speed of meter per second. So already you know that traveling a uniform speed, so 10 increase ஆகும், 10 போகும். so time is a equal interval of time and speed வந்து meter per second வந்து first 0க்கு 10, second 1 second the car traveled speed வந்து 10 meter per second and 2 seconds the car traveled 10 meter per second. So the speed remains at 10 meter per second. So the car has 0 acceleration. அதுக்கு அங்கே acceleration நடக்காது. So car is a 0 acceleration. So ஒரு straight linear line வந்து ஃபார்ம் ஆகும் 10ல. ஓகேவா, பாயிண்ட் 10ல அப்படி ஒரு லீனியராக ஃபார்ம் ஆகும் equal interval of time. Okay, see in your graph. So third one, bus traveling with uniform acceleration. See in your data time is equal interval of time 0 1 2 3 4 5 and speed meter per second 0 seconds the car traveled 10 meter per second. After 1 second the car traveled 10 meter per second. After 2 seconds the car traveled 20 meter per second. So the speed of the car increasing by 10 meter per second. Every second 10 increase ஆகுது. So hence the graph has a positive and constant gradient and the acceleration is constant. So acceleration also கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ஒரு ஸ்டேபிளாக வரும். உங்களுக்கு கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், லைன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸ்க்குமே என்ன ஆகுது, 10 மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, next let us see fourth one, bus traveling with uniform deceleration. Deceleration means decrease ஆகும். ஓகேவா, so you see the data time interval is equal. so speed வந்து decreasing orderல வரும். 50 first இதில் வந்து 0 seconds 50 meter per second. after 1 second the car traveled speed 40 meter per second, 2 30 meter per second and 3 seconds 20 meter per second. So the speed of the car decreasing by 10 meter per second. every second 10 meter per second வந்து decrease ஆகுது. hence the graph has a negative and constant gradient and the acceleration is constant. but acceleration constant இருக்கும், but negative இதில் வரும். ஓகேவா, ஸோ மேலேருந்து கீழே கிராஃப் இதாகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா, next let us see fifth one, bus traveling with increasing acceleration. Increasing, that means non-uniform acceleration. so the time will be equal interval of time and speed is 0 2 8 18 32 and 50. the increasing in speed is increasing with time. so increasing speed also increasing and time also increasing, to both of you increasing. hence the graph has a positive and increasing gradient and the acceleration increases. so acceleration என்னாகும், increase ஆகும். so the instantaneous acceleration of the car at t is equal to time 3 seconds is given by the gradient of the tangent at the point. okay, so next let us see sixth one, bus traveling with decreasing acceleration. non-uniform acceleration decreasing இது. so time is equal interval of time and speed is decreasing order. ஓகேவா, so 5 secondsக்கு 50 meter per second, 4 seconds 48 meter per second and 3 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து 42 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ கிராஃப் இஸ் ஃப்ளாட்டட் ஒரு மாதிரி டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் வரும். ஸோ த இன்க்ரீசிங் இன் ஸ்பீட் இஸ் டிக்ரீசிங் வித் டைம். ஸோ ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது பட் டைம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஹென்ஸ் த கிராஃப் ஹேஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் டிக்ரீசிங் கிராடியன்ட் அண்ட் த ஆக்சிலரேஷன் டிக்ரீசஸ். ஸோ ஆக்சிலரேஷன் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். ஆனால் அங்கே ட்ராவலிங் இது
இன்க்ரீஸிங்கில் பார்த்தோன்னா ஆக்சலரேஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஸ்பீடு டைம் எவ்ரி திங் இஸ் இன்க்ரீஸிங். இங்கே டீசலரேஷன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டைமு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது, பட் ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது. அதனால் ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் let us see comparison between distance time and speed time graph. Speed time graphs and distance time graphs look very similar, but they given different informations. We can differentiate them by looking at the tables. ஸோ சார்ட்டில் ஃப்ரம் A to B பார்த்தீங்கன்னா காரோட ஆக்சிலரேட்டர்ஸ் யூனிஃபார்ம்லி ஃப்ரம் ரெஸ்ட்டு, ஸோ ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. அதே ஃப்ரம் B to C பார்த்தீங்கன்னா கார் மூவ்ஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் அந்த கார் மூவ் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் சார்ட் C to D பார்த்தீங்கன்னா கார் டீசலரேட்டட் யூனிஃபார்ம்லி அட் ஏ ஸ்டாப்பு, ஸோ டிக்ரீஸ் ஆகி ஸ்டாப் ஆயிடுது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் A to B, B to C and C to D differentiate. Next the y-axis indicates distance, that is the distance time graph. Okay, first we see about distance time graph. So இந்த concave line பார்த்தீங்கன்னா distance moved increase at the increasing rate, hence the gradient increases represent at a concave curve. ஸோ மிடில் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் இன்க்ரீஸ் யூனிஃபார்ம்லி ஓவர் டைம், ஹென்ஸ் த கிரேடியன்ட் அஸ் ஏ பொசிஷன் கான்ஸ்டன்ட் ரெப்ரசன்ட் பை எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் டூ கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் இன்க்ரீஸிங் அட் ஏ டிக்ரீஸிங், இன்க்ரீஸாகவும் ஆகும் டிக்ரீஸாகவும் ஆகும். ஸோ அதோட ரேட், ஹென்ஸ் த கிரேடியன்ட் டிக்ரீஸிங் ரெப்ரசன்ட் பை எ கான்வெக்ஸ் கர்வ். Next let us see speed time graph. Okay va, the y-axis indicate speed, that is the speed time graph. Okay va, speed increases uniformly over time, hence a gradient is a positive constant represent as a straight line, and the middle part speed is constant, hence the graph has a horizontal line. And third, speed decreases uniformly over time, hence the gradient is a negative constant represent by a straight line. These are the distance time graph and speed time graph. ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃபில் ஃபஸ்ட்டு கார் அட் ரெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்னவாக இருக்கும், கான்கேவ் கர்வில் அந்த இது இருக்கும். ஓகே, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் இது. அகெயின் செகண்ட் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னாகும், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? அண்ட் தேர்ட் ஒன் இருக்கும் இன்க்ரீஸும் ஆகும் காரு, அது அகெயின் டீசலரேஷன் டிக்ரீஸும் ஆகும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து டைம் டிஸ்டன்ஸ் கிராஃபு. செகண்ட் ஸ்பீட் டைம் கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ கிராஃபும் ஒரு லீனியர் லைன் ஃபார்ம் ஆகும், அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்ம் ஆகும், ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக வேல்யூ இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்ம் ஆகும். செகண்ட் மிடில் உள்ள தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்ம் ஆகும், பட் வந்து என்ன ஆகும், ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு இருக்கும், அங்கே ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அண்டு ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸும் ஆகும் டிக்ரீஸிங்கும் ஆகும். நெக்ஸ்ட் let us see center of gravity and stability. The center of gravity of an object is the point through which is the entire weight of the object appear to act. So see in your picture ஒரு envelope இருக்குது. ஸோ அந்த envelopeோட சென்டர் பாயிண்ட் எதுன்னா அதோட மிடில் இதுதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து அதோட பேஸை பொறுத்து தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the center of gravity of an object is the point through which the entire weight of the object appear act at, அந்த சென்ட்ரல் மிடில் பாயிண்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை பொறுத்து தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழே விழுகாதான் இருக்கும். ஸோ see in your first envelope இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் மிடில் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெட் லைனை பாருங்கள், மிடில் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். அகேன் see the second envelope cover. ஸோ அது மிடில் பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகிருக்கு, இருந்தாலும் அதோட பேஸ் வந்து கிராவிட்டியை நோக்கி தான் இருக்குது. ஸோ அது கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். அந்த தேர்ட் ஒன் வந்து என்வலப் வந்து கீழே சாஞ்சிடும். ஸோ அதோட பேஸை விட்டு பேஸ்லேருந்து கிராவிட்டி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த என்வலப் என்னாகும், கீழே ஃபாலோ ஆயிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see center of gravity to regular shaped object. see in a weight of card. இந்த ஒரு கார்டு இருக்குது, இதோட அந்த கார்டோட
மிடில் பாயிண்ட்டு அங்கே இருக்குது சிஜி அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த கார்டோட ஃபுல் வெயிட்டும் எங்கே இருக்குது, அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மிடில் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் சி வெயிட் ஆஃப் டிஸ், அந்த டிஸ்ஸோட பாயிண்ட்டும் மிடில் தான் இருக்குது வெயிட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெயிட் ஆஃப் ரிங்கு. ஓகே, வெயிட் ஆஃப் ரிங்கோட இதுவும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்குது. அந்த வெயிட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இதெல்லாம் சம் சேஃப்டு ஆப்ஜெக்ட். அண்டு டோட்டல் புல் ஆஃப் த எர்த் வெயிட் அப்பர்ஸ் ஆக்ட் த்ரூ த center of gravity. So generally the center of gravity of the geometrically shaped object lie on a geometrical center of the object. So ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டும் அது சென்டர் பொறுத்து தான் இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஃபார் ரெகுலர் shaped object weight of chord, weight of triangle, weight of dish and weight of ring. So next let us see stability. So define stability. Stability is a measure of the body's ability to maintain its original position. The three types of stability are: first one is stable equilibrium, second one is unstable equilibrium, and third one is neutral equilibrium. Let us see one by one. Stable equilibrium. The frustum can be tilted through quite a big angle without toppling. So that it is center of gravity is raised when it is displaced. Center of gravity still falls within it is base. So it can be written it is original position. So base ஏரியாவை பொறுத்து தான் அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கும். See in your பிரஸ்டம். ஸோ அந்த இதை வந்து சுற்றி விட்றப்ப அதோட பேஸ் வந்து ஒரு அந்த ப்ளூ கலரில் பர்பிள் கலரில் இருக்குல்ல, ஸோ அதான் பேஸ். ஓகேவா, பேஸ் ஏரியா வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கனால சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து அது ரெட் கலர் இருக்கு பாரு, அந்த ரெட் கலர் லைனு இன்னும் அந்த பேஸில் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகாது, கீழே டாப் ஆகாது. ஓகேவா, ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அங்கே இருக்குது. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் அகெயின் திருப்பி அந்த ரொட்டேட் ஆனாலும் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வரும். ஸோ அது பேஸ் வந்து இன்னும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை நோக்கி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த பேஸ் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக என்ன ஆகாது, கீழே டாப் ஆகாது. ஸோ இதுதான் ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்காங்க. ஒரு பாட்டில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் லெவல் வரையும் தள்ளலாம். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது என்ன ஆகும், கீழே விழுகும். ஸோ அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இன்னும் இருக்குது. ஸோ அதோட பேஸை பொறுத்து தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கும். ஓகேவா. Next let us see unstable equilibrium. In this equilibrium the frustum will topple with the stateless tilting. Its center of gravity is lowered when it is displaced. Center of gravity falls outside its base. Okay, so it will not come back to original position. So அதே பிரஸ்டமை என்ன தலைகீழாக வச்சு இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இதோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ஸோ சின்னதாக இருக்கப்போ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் லோவர்டாக இருக்குது, ரொம்ப லோவாக இருக்கனால அந்த ரெட் கலர் பாருங்கள், அதுதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஸோ அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து அந்த பேஸை விட்டு என்ன தள்ளி போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் அது என்ன ஆகும், கீழே ஈஸியாக டில்ட் ஆயிரும். ஸோ அது ஈஸியாக டாப்பில் ஆயிரும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும், ஈஸியாக வந்து கீழே விழுந்துடும். ஓகே, see in your picture stable and unstable. When you tilt it, it come back to original position. ஸோ டில்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கும். இது வந்து ஸ்டேபிளுக்கு ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம். அதே அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியமுக்கு when you tilt it, it will topple. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டேபிளுக்கும் அன்ஸ்டேபிளுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் us see neutral equilibrium. In it cases frustum to topple, the frustum will roll பண்ணுறாங்க about but does not topple. Its center of gravity remains at the same height when it is displaced. ஸோ இது என்ன ஆகுது, அதே பிரஸ்டமை ரெண்டையும் சாய்ச்சி வச்சுருக்காங்க, ரெண்டையும் ஒன்றா சாய்ச்சி வச்சுருக்காங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணும்போது சுற்றும் போது அது என்ன ஆகுது, அகெயின் ஒரு ரோல் ஆகி கீழே விழுகாது, அகெயின் ரோல் ஆகி திருப்பி அதே பிளேஸில் வந்து நிற்கும். ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரிமைன்ஸ் அட் த சேம் ஹைட் when it is displaced. ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் சென்டர் ஆஃப் ஹைட் எல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் ஏ சேம். ஸோ அதனால் அது என்ன ஆகாது, கீழே டாப்பில் ஆகாது. ஸோ see in your picture stable, unstable and neutral. Next let us see conditions for stability. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெபிலிட்டி கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு பை த ஃபாலோயிங் வேவ்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் லோவரிங் இட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஸோ லோவரிங்காக இருக்கணும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, அப்போ தான் அதோட பேஸ் என்ன ஆகும்,
அது கரெக்டாக இருக்கும், அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழே விழுகாது. ஸோ see in your first picture க்ரீன் கலர் கார் அண்ட் ரெட் கலர் கார். இதோட பேஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ஸோ அதனால் லோவர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ், அதோட லோவர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது. ஸோ கார் டஸ் நாட் டாப்பில் ஓவர். ஸோ சீக்கிரம் வந்து அந்த கார் என்ன ஆகாது, டாப்பில் ஆகாது, கீழே கவுராது. ஸோ இது see in your க்ரீன் கலர் கார் ஹை சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த கார் என்ன ஆகும், சீக்கிரம் டாப்பில் ஆகிடும், கீழே கவுந்துடும். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் கார் பார்த்திங்கன்னா ஆடி கார் இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ரிச்சான கார்லாம் அதோட பேஸ் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்காண்டி அது சின்னதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட், இன்க்ரீஸிங் த ஏரியா ஆஃப் த பேஸ். ஸோ அதோட இன்க்ரீஸிங் பேஸ் ஏரியாவும் அதை பொறுத்து தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் பேஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக, அது கார் வந்து ரொம்ப சப்பையாக அந்த மாதிரி இருக்கும்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கார் இதாக இருக்கும். ரொம்ப ஹைட்டாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட கிராவிட்டி, சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஈஸியாக கார் வந்து டாப்பில் ஆயிரும். ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட், a heavy base lower the center of gravity, the object will be stable. ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட்டு அதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ பேஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கணும். ஸோ லோவர் தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் கார் வந்து டாப்பில் ஆகாது. ஓகே, ஒரு ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ see in your பஸ், அது வந்து பஸ்ஸு டாப்பில் ஆகாமல் எப்படி இருக்குது, ஒரு ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னா அது பேஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நமக்கு இருக்கும், அந்த பஸ் வந்து டாப்பில் ஆகாது. இதே அன்ஸ்டேபிள் ரொம்ப சார்ந்துச்சுன்னா ஒரு அளவுக்கு மேலே அந்த கார் என்ன ஆயிரும், கீழே டாப்பில் ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் டிரைவர் வந்து கொஞ்சம் டேர்ன் ஆகுறப்ப கூட லைட்டாக ஒரு மாதிரி இதாகிடுச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரோல் இல்லாமல், சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியே இல்லாமல், ஸோ அந்த கார் என்ன ஆயிரும், ஈஸியாக கவுந்துடும். ஓகேவா? காரோ பஸ்ஸோ. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட், ஏ ப்ராட் பேஸ் மேக்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ ரொம்ப அதனால தான் ப்ராடாக ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணுங்கிறது. ரொம்ப பெருசாக ப்ராடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த கார் வந்து ஈஸியாக டாப்பில் ஆகுது. ஸோ see in your எல்லோ கார் அண்ட் ப்ளூ கார். எல்லோ இது வந்து ரொம்ப எப்படி இருக்குது, ப்ராடாக இருக்குது. ப்ராடாக இருக்கனால அது வந்து ஈஸியாக டாப். ஸோ see in your ப்ளூ கலர் சேம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி தான். பட் அந்த கார் வந்து என்ன ஆயிரும், ப்ளூ கலர் கார் வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன ஆயிரும், டாப்பில் ஆயிரும். பட் எல்லோ கார் டஸ் நாட் டாப்பில் ஓவர், அந்த டாப்பில் ஆகாது. ஸோ இதனால தான் வந்து கார் வாங்கும்போது அதோட பேஸு, அதோட ப்ராடர் சைஸு எல்லாம் பார்த்து வாங்குவாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் let us see the Tanjavur doll. It is type of traditional Indian doll made of terracotta material. terracotta is nothing but மண்ணை வச்சு செய்கிறது தான். ஸோ அந்த ஊர் மண்ணை வச்சு அதை செய்வாங்க. ஸோ அதுதான் அது terracotta material சொல்லுவாங்க. The center of gravity and the total weight of the doll is concentrated at the bottom most point. ஓகேவா? ஸோ அந்த டாலோட ஓவர் வெயிட்டும் எப்படி இருக்குது, சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ ஜென்ரலி எ டான்ஸ் லைக் கண்டினியூஸ்லி மூமெண்ட் வித் த ஸ்லோ ஆசிலேஷன்ஸ். ஒரு ஆசிலேஷன்ஸில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போயிட்டே வரும். ஸோ அது வந்து அப்படி ஆட்டிவிட்டாலும் அது என்ன ஆகும், அது ஆசிலேஷன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போனாலும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு அது வந்துடும். ஓகேவா? Next, let us see real life applications of center of gravity. It is for the reasons of stability that the luggage compartment of a tall bus is located at the bottom and not one of the roof. Extra passengers are not allowed on the upper deck of a crowded double-decker bus. ஸோ க்ரௌடட் டபுள் டக்கர் பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் பார்ட்டில் யாரையுமே என்ன பண்ணுவாங்க, அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. சிட்டிங்க்கு மட்டும்தான் அலோடு, ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்து அலோடு கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பேசஞ்சரை வந்து அங்கே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட், ரேசிங் கார் ஆர் பில்ட் லோ அண்டு ப்ராட் ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி. ரொம்ப லோவாக இருக்கும், ரொம்ப ப்ராடடாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரேசிங் கார்லாம். ஸோ அது எதுக்குன்னா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி, சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கணும். அதுக்காண்டி வந்து அந்த ரேசிங் கார்லாம் ரொம்ப ப்ராடடாக, low and broader for stability. Next, third one, table lamps and fans are designed with a large heavy bases to make them stable. ஸோ ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்காண்டி அதை வந்து ரொம்ப லார்ஜாக மேக் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? So in this lesson is completed. I will send you book back answers. Okay, thank you.